أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم
سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. آیت نمبر 259. او یا کلذی اس شخص کی مانند مثال ہے یہ مرہ جو گزرا علی قریۃ ایک بستی پر سے. علی کا مطلب پر اور قریہ کا مطلب بستی، دیہات، گاؤں، پنڈ. وہی اور وہ بستی خاویتن اوندی پڑی ہوئی تھی علی عروشہا اپنی چھت کے بل. قال وہ کہنے لگا انا کیسے ہو سکتا ہے یحیی کہ اس کو زندہ کیا جائے ہذہ اس بستی کو اللہ کرے بعد موتیہا اس کے مرنے کے بعد، یعنی اس کی موت کے بعد اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ تو اس شخص کو اللہ تعالی نے موت دے دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی. 100 عام 100 سال. ثم بعثہ پھر اسے اٹھایا یعنی زندہ کیا. قال اور اللہ نے فرمایا اس شخص سے کم لبثتا کتنی دیر آپ سوئے رہے. قال تو وہ کہنے لگا لبثتو میں سویا رہا ہوں یومن ایک دن او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ. قال تو اللہ نے فرمایا بل نہیں ایسا نہیں ہے لبثتا تو سویا رہا ہے 100 عام 100 سال. فانظر پس دیکھو الی طعامک اپنے کھانے کی طرف و شرابک اور اپنے پینے کی طرف لم یتسنہ وہ خراب نہیں ہوا 100 سال کے اندر. وانظر اور دیکھ الی حمارک اپنے گدھے کی طرف وَلِنَجْعَلَكَ اور ہم نے بنایا ہے تجھے آیۃ للناس لوگوں کے لیے نشانی. وانظر اور تو دیکھ الی العظام ہڈیوں کی جانب کیف ننشزها کیسے ہم اس کو اٹھاتے ہیں ثم نکسوها لحما کیسے اس کو گوشت اس کے اوپر چڑھاتے ہیں. فلما پس جب تبین له واضح ہو گیا اس کے لیے سب کچھ. قال تو وہ کہنے لگا اعلم میں اچھی طرح جانتا ہوں ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال دی ہے ایک ایسے شخص کی کہ جو ایک بستی سے گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ وہ بستی اپنی چھت سمیت اوندی گری پڑی ہے، پوری بستی تباہ ہو چکی تھی. اور وہ کہنے لگا دل میں اس نے سوچا کہ یہ پوری بستی اللہ نے تباہ کر دی ہے تو یہ کیسے اتنے سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی موت کی نیند سلا دیا اور 100 سال تک اسے سلا دیا. یہ اصحاب کہف نہیں ہے، وہ 300 سال ہے، یہ 100 سال. یہ ایک عام شخص کا واقعہ ہے. اور پھر اسے زندہ کیا اور پوچھا کہ تو کتنی دیر سویا رہا ہے تو اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو اللہ نے فرمایا ایسے نہیں ہے، تو 100 سال سویا رہا ہے. اس شخص کے پاس کچھ کھانا بھی تھا، وہ چونکہ لمبے سفر پر نکلا تھا اور گدھے پر سوار تھا، اس کا گدھا بھی ساتھ تھا اور کھانے کی کچھ چیزیں تھی، پینے کے لیے پانی تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا کھانا دیکھو اور پانی دیکھو. 100 سال بھی ہم نے اسے محفوظ رکھا ہے. کھانا اسی طرح گرم ہے ابھی بھی اور پانی اسی طرح صاف اور ٹھنڈا ہے. نہ ہی کھانے کا کوئی ذائقہ چینج ہوا ہے اور نہ ہی خراب ہوا ہے، نہ اسے سمیل آ رہی ہے.
اور पानी भी उसी तरह, ना वो खराब हुआ है ना उससे बदबू आ रही है। और ये जो गधा है तुम्हारा, उसको भी हमने मार दिया है। अब ये देखो तुम्हारे सामने मैं उसे कैसे मुर्दा से जिंदा करता हूं। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वो गधा उसके सामने खड़ा हुआ। पहले उसकी हड्डियां खड़ी हुई, फिर उसके ऊपर उसने अपनी आंखों से देखा गोश्त चढ़ता हुआ, और वो उसी तरह खड़ा हो गया। जब अल्लाह ने उसको दिखा दिया कि अल्लाह कैसे मुर्दा से जिंदा करता है, तो वो कहने लगा बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अलबत्ता यहाँ एक बात ज़हन नशीन रहे कि ये एक गैर जरूरी बहस है कि वो शख्स कौन था और वो बस्ती कौन सी थी। असल जो बात है वो सिर्फ ये बताना है कि जिसने अल्लाह को अपना वली बनाया था, उसे अल्लाह ने किस तरह रोशनी अता की। शख्स और मकाम दोनों की तायीन का ना हमारे पास कोई जरिया है और ना ही उसका कोई फायदा है। अलबत्ता कुछ वाकयात से ये मालूम होता है कि वो कोई नबी थे। और इस सवाल के ये माना भी नहीं है कि वो बुजुर्ग हयात बादल मौत के मुनकर थे या उन्हें इसमें शक था, बल्कि दरअसल वो हकीकत का अपनी आंखों से मुशाहिदा करना चाहते थे, जैसे कि अंबिया इकराम को कराया जाता रहा है। और ये एक ऐसे शख्स का जिंदा पलट कर आना जिसे दुनिया 100 साल पहले मुर्दा समझ चुकी थी, खुद उसको भी अपने हम जमाने में एक जीती जागती निशानी बना देने के लिए काफी था। आयत नंबर 260 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वह इज़ क़ाला, और जब कहा इब्राहीम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, आरिनी मुझे दिखा, कैफा कैसे, तुहयिल मौता तू मुर्दा को जिंदा करता है। वही सवाल जो पीछे उस शख्स ने किया था। क़ाला, तो अल्लाह ने फरमाया, अवलम तुमिन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुझे मुझ पर ईमान नहीं है कि मैं मुर्दा को जिंदा कर दूंगा। क़ाला, फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बला, क्यों नहीं है अल्लाह, मुझे तुझ पर मुकम्मल ईमान है, तू सब कुछ कर सकता है। वलाकिन, और लेकिन, लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं सिर्फ अपने दिल को इत्मीनान देने के लिए अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। काला, तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा ठीक है, फखुस अरबातन, पस तुम पकड़ लो 4, खुस का मतलब पकड़ना होता है, अरबातन 4, मिनत तैरी परिंदे, फसुरहुन्ना, फरमाया कि तुम उनके टुकड़े टुकड़े कर डालो, इलई का तुम, सुम्मा फिर, इजअल फेंक दो उसे, अला कुल्ली जबलिन, मुख्तलिफ पहाड़ों पर, उन चारों परिंदों का जो मिक्सर है उसको, जुज अन टुकड़े टुकड़े करके, सुम्मा दुहुन्ना, फिर तुम उनको बुलाओ, यतीनक, वो आएंगे तेरी तरफ दौड़ते हुए, सायन, दौड़ते हुए। वालम, और खूब जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अजीजुन, गालिब है, और हकीम, हिकमत वाला है। यानी वो इत्मीनान जो मुशाहिदा आईनी से हासिल होता है, यानी अपनी आंखों से। इस वाक़े और इससे पहले वाला जो वाक़या मैंने बयान किया है, बाज़ लोगों ने अजीब अजीब तावीलें इसकी की हैं, लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ अल्लाह का जो मामला है, उसे अगर अच्छी तरह ज़ेहन नशीन कर लिया जाए तो किसी खींच तान की ज़रूरत पेश नहीं आ सकती। आम अहले ईमान को इस ज़िंदगी में जो खिदमत अंजाम देनी है, उसके लिए तो सिर्फ ईमान बिल गायब, यानी बिना देखे मानना काफ़ी है। लेकिन अंबिया को जो खिदमत अल्लाह ने सुपुर्द की थी, उसके लिए ज़रूरी था कि वो अपनी आँखों से वो हकीकतें देख लेते जिन पर ईमान लाने की दावत उन्हें दुनिया को देनी थी। उनको दुनिया से पूरे जोर के साथ ये कहना था कि तुम लोग तो क़यासात दुड़ाते हो, मगर हम आंखों देखी बात कह रहे हैं। तुम्हारे पास गुमान है और हमारे पास इल्म है।
तुम अंधे हो और हम बीना हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए अंबिया के सामने फरिश्ते अयानन आए हैं, यानी उन्होंने अपनी आंखों से फरिश्तों को देखा है। उनको आसमान व ज़मीन के निज़ाम हुकूमत, मलूकत का मुशाहदा कराया गया है। उनको जन्नत और दोज़ख आंखों से दिखाई गई है और बेसत बादल मौत का उनके सामने मुजाहरा करके दिखाया गया है। ईमान बिल गायब की मंजिल से ये हजरात मनसब नबूवत पर मामूर होने से पहले गुजर चुके होते हैं। नबी होने के बाद उनको ईमान बिशहादा की नेमत दी जाती है और ये नेमत अंबिया के साथ मखसूस है। यानी ये हमारा ईमान है और हम इस बात को समझते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने तमाम अंबिया को, चाहे वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो या दीगर अंबिया हो, तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी चीज़ों का मुशाहदा करवाया है। उन्होंने अपनी आंखों से फरिश्तों को देखा है, उन्होंने अपनी आंखों से जन्नत और जहन्नम के मुख्तलिफ मराहिल को देखा है। तो ये अंबिया के साथ मौजज़े मखसूस हुआ करते हैं। आज के दौर में भी ये मोजज़ात तो नहीं हो सकते, मौजज़ा मखसूस नबी के साथ होता है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने अपने बाज बरगुज़ीदा बंदों से, अपने दोस्तों से ऐसी करामात का ज़हूर तो ज़रूर करवाया है जिसे हम खिरक़े आदत कहते हैं, जो आम हालात में एक नॉर्मल लाइफ के अंदर एक नॉर्मल इंसान उसको नहीं कर पाता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।